Yes. ఏ నేర్చుకున్నాం? ప్రాబిలిటీ పార్ట్ 1 లో బేసిక్స్ నేర్చుకున్నాం. మొత్తం టోటల్ 6 పార్ట్స్ ఉంటాయి. తొందరగా చూడండి. రీక్యాప్ ఫర్ ద 1 minute. We have 6 parts. The first statement is end statement. The second statement is or. Third statement at least. At least అంటే minimum. At least అంటే meaning ఏంటి? At least and at most both are a conditional probability. At least comes under minimum to maximum. మినిమం ఇస్తాడు. మినిమం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఇచ్చాడంటే మాక్సిమం ఎన్నైతే ఉన్నాయో బాల్స్ అన్ని బాల్స్ వరకు మనం తీసుకోవాలి. What is the utmost? The opposite of the at least is at most. One of the most important for the CTS and Wipro is at most. Most important for the Infosys and TCS is at least. That is the part number 3 and part number 4. Come to the part number 5 is a selection of picking up the balls. Come to the 6th one, చూసాం general tricks. ఇవన్నీ మొత్తం total 6 parts చూసాం. What is the first part is a ball and bag చూసాం. ఈ బాల్ అండ్ బ్యాగ్ లో ఐ said is a lesson number 1 is a end sum, lesson number 2 is a r sum, lesson number 3 is a end r, lesson number 4 is a one color should be taken, lesson number 5 is a none means zero ball taken, lesson number 6 is at least, lesson number 7 is a utmost. అందరికి అర్థమైనంత వరకు all of you got it? Please say yes or no. Yeah, ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను ప్రీవియస్ పేపర్స్ క్వశ్చన్. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ టైం. Your time starts now. Part 1 lo question number 1 TCS 2020. TCS 2020. Take a 1 minute time. Do the solve the question. TCS NQT 2020. A bag contains 6 red balls and 4 green balls and 8 white balls. If 3 balls are drawn at random, find the probability that 1 is red ball and 2 are green ball. I need your answer. I need your answer. తొందరగా. Option number 1. Option number 1, 3/69. Option number 2, 3/68. Option number C, 3/65. Option number D, 4/67. Option number 5, 3/71. What is your answer? Simple question ra. చేయలేకపోతున్నాం. Favorable condition, favorable outcome divided by the total number of outcomes అని చెప్పాను. ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ అంటే ఏదైతే చేయమంటున్నాడు అది ఏం చేయమంటున్నాడు? 1 రెడ్ బాల్ అండ్ 2 ఆర్ గ్రీన్ బాల్స్ అంటున్నాడు. 1 రెడ్ బాల్ అండ్ 2 ఆర్ గ్రీన్ బాల్స్ అంటే హౌ మెనీ రెడ్ బాల్స్ వి హావ్? హౌ మెనీ రెడ్ బాల్స్ వి హావ్? చెప్పాలి. 6 red balls. 6 red balls. I have to take 1 red ball. End means multiplication into remaining. How many green balls has to be taken? 2 green balls. Therefore 2 green balls means 4C2 divided by what is the total outcome? Total outcome any 6 plus 4 plus 8. Total 18 balls. Out of 18 balls low, how many balls we have taken? 3 balls. Therefore, what is the answer? Answer anta solve చేయండి. What is the answer? 3/68, sir. Perfect. 3/68. 61 can be taken as 6. 4C2 can be taken as 4 into 3 by 2 into 1. 18C3 can be taken as 18 into 17 into 16 divided by 3 into 2 into 1. If you solve it, you got the answer 3/68. Perfect. The TCS activity 2020. Can I go to next question? Please say some todorga. Yes, sir. Yeah. Question number 2, Infosys 2019. Infosys 2019. Your time starts now. What is your answer? A bag contains 3 red, 5 blue and 4 green balls. Okay, 4 green balls. 1 ball is drawn at random. What is the probability of either or condition ichadu? Either red or blue. Either red or blue anna or anna both are equal అని చెప్పాను నేను last class లో. How to solve this question? First of all, what are the options we can in examination? 3/7, 2/3,
5 by 12 and 1 by 3 and 1 by 4. What is your answer? The first point is favorable outcome. What is the favorable outcome? They are talking about either red or blue. Red in on is 3. Therefore, I can take as a 3C1. R means +1. Blue color means I have to take a 1. That is called 5C1. Divided by 1 ball has to be taken. That is called 12C1. Therefore, 3 plus 5 by 12. 3 plus 5 by 12 is 8 by 12. 8 by 12 can be taken as what? What is your answer? 2 by What is your answer? 2 by 3. Perfect. Simple questions ఇస్తారా కానీ చేసే విధానం రావాలి. Favorable outcome అంటే ఏంటి, total outcome. ఈ రెండు మాటలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామినేషన్. That's it. Question number 3. Question number 3. కొంచెం in depth. TCS NQT 2020. A bag contains 12 red balls and 6 green balls and X yellow balls. చూసారా unknown variable ఇచ్చాడు. క్వశ్చన్ ఎలా మార్చాడు చూడండి, భయపడిపోకూడదు. The probability that choosing one green ball out of box is 2009. Then what is the probability of choosing one ball which can be either red or yellow అన్నాడు. చేస్తారా లేదా? The option మీరే చేయండి. The option number 1 4 by 9, option number 2 5 by 9, option number 3 is a 2 by 3, the option number 4 is a 7 by 9, option number 5 is a 8 by 9. Your time starts now. ఈ క్వశ్చన్ చేసినోడు బ్యాట్ అండ్ బాల్ లో ఏ క్వశ్చన్ అయినా చేసేస్తాడు. ఖచ్చితంగా TCS 21 లో సెలెక్ట్ అవుతాడు. అంటే చేస్తారా? మెకానికల్ ఎంతమంది ఉన్నారా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఎనీబడి ఫ్రమ్ ద మెకానికల్? ఎనీబడి ఫ్రమ్ ద మెకానికల్? Yes, sir. అఖిల ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు? అఖిల చూస్తున్నాను సార్ అక్కడ. ఏకంగా తేజస్వి డిక్లైన్ కొట్టింది. రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే క్లాస్ రిక్వెస్ట్ ట్యాగ్ డిక్లైన్. సార్ ఒక 10 మెంబర్స్ అలా జాయిన్ అయ్యారు సార్ అంతే. ఓకే ఓకే. పోయిన సంవత్సరం చాలా బాగా ఉన్నారు. లాస్ట్ ఇయర్ QA క్లాస్ విన్నప్పుడు QA మన మెకానికల్ వాళ్ళు చాలా బాగుండేవారు స్ట్రెంత్. ఈ సెమ్ 2 ఏమైందో ఏంటో అర్థం కాలేదు. yes సార్ 7 by 9 7 by 9 sir. perfect ఎలా చేశారా? what is the procedure you applied? జనరల్ గా సార్ మా నార్మల్ గా ప్రాబిలిటీ తీసుకొని ఓన్లీ గ్రీన్ బాల్ తో తీసుకున్నాం సార్. 2 by 9 6C1 by 18 plus XC1 తీసుకున్నాం సార్. అలాగే ఎల్లో బాల్స్ ఎన్నో క్యాలిక్యులేట్ చేశాం సార్. నార్మల్ సో మీ నంబర్ రవీంద్ర గురించి చెప్పాలంటే ఎందుకు రవీంద్ర అంటున్నా అంటే మిగతా చాలా మంది అట్లా కసి ఉంది క్యాంపస్ లో కొట్టాలని. గత 1 month కాల్ చేస్తున్నాడు, సార్ నాకు సూడో కోడ్ నేర్పించండి సార్, మీ ఇంటికి వచ్చేస్తానని అన్నారు. రే కాదురా నేను చెప్తారా కోవిడ్ కదా అని చెప్పేసి. చూడండి ఇక్కడ 2 కండిషన్స్ ఇచ్చాడు, 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు, ఇంటర్నల్ క్వశ్చన్స్. ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ చూసింగ్ 1 గ్రీన్ బాల్ అన్నాడు. చూడండి ఒక గ్రీన్ బాల్ తీసుకోవాలంటే ఒక గ్రీన్ బాల్ అంటే 6C1. ఓకే 6C1 దట్ ఇస్ అ ఫేవరబుల్ కండిషన్. divided by the total number of balls are 18 plus x. Sir 18 plus x ఎలా వచ్చింది సార్? 12 plus 6 18 కదా. ఇక్కడ x నాకు తెలియదు కాబట్టి x. ఈ డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ ఇస్తాడు. ఏంటి 2 by 9 is a probability అంట. 6c అంటే we can take 6. The 18 plus x is equal to 2 by 9. This solve చేస్తే this will be 3. The 27 18 plus x. Therefore x value becomes 9. వస్తుంది x value. x value 9 అంటే the total number of yellow balls are 9 అని తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు చేయండి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లో వస్తాను. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఐదర్ రెడ్ ఆర్ yellow అన్నాడు. రెడ్ బాల్స్ లో 1 అంటే 12C1, r అంటే ఐదర్ ఆర్ అంటే ప్లస్, yellow అంటే ఆల్రెడీ రీసెంట్లీ జస్ట్ ఫైండ్ 9C1 divided by the total number of balls are 27. 12 plus 6 18, 18 plus 9 27. The 27C1
Therefore, the answer is 12 plus 9 is equal to 21. 21 plus 27, the answer is 7/9. అర్థమైందా? ఒక క్వశ్చన్ అన్నోన్ వేరియబుల్ ఉంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as an unknown variable x. ఈ అన్నోన్ వేరియబుల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వాడు డైరెక్ట్ గా ప్రాబిలిటీ ఇచ్చాడు. ఒక ప్రాబిలిటీ చేస్తే ఇక్కడ x వాల్యూ వచ్చింది 9. ఎప్పుడు దాన్ని నేను పోయిపోతే నెక్స్ట్ వచ్చింది. All of you, can I go to the next question better? Can I go to the next question? Please say yes or no. Yes, sir. Yeah. Question number 4, lost in 4. Infosys 2020 question. Your time starts now. Infosys 2020 question. Infosys 2020 question. Your answer? Your answer? Your answer? చేస్తున్నారా చేయట్లేదా? సార్ చేస్తున్నాను. అదే చెప్పండి రెస్పాండ్ అవ్వండి. కామ్ గా ఉంటే నేను చెప్పాలా మీరు చెప్పాలా నాకు అర్థం కాదు. టేక్ టైం. ప్రాబిలిటీకి కాంపిటీషన్, డోంట్ యూజ్ ద వర్డ్. నా దగ్గర ఎప్పుడు కూడా కాంపిటీషన్ మాట యూజ్ చేయొద్దు ప్లీజ్. డైరెక్ట్ వర్డ్ కాంపిటీషన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as a ప్రాబిలిటీ అని కాల్డ్ చెప్పాను. టేక్ ఎనఫ్ టైం. ఒక 5 నిమిషాలు టైం తీసుకున్నా పర్లేదు ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్ లో, కానీ ఖచ్చితంగా నువ్వు ప్రాబిలిటీ సమ్ అని చెయ్యాలి ఎగ్జామినేషన్ లో. అదే పాయింట్ మైండ్ లో పెట్టుకోండి. సేఫా? అయిపోతుంది 1.5 minute. అంకిత్, రోల్ నెంబర్ 12. సార్ ఎలా చేస్తావా? 7 వచ్చింది సార్, కానీ అది రాలేదు ఎందుకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్. ఓకే ఓకే ఓకే. ప్రవళిక? సార్ చేస్తున్నాను సార్. అఖిల? చేస్తున్నాను సార్. రాలేదు. ఎస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఏ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్ బాల్స్ ఇవ్వనప్పుడు ఫస్ట్ మీ కాలేజ్ చెప్పాను ద రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ మెథడ్. వాట్ ఇస్ ద రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ మెథడ్? ఆప్షన్స్ టు క్వశ్చన్. సార్ ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి సార్? సి x plus 3 plus 2x minus 2. What is your answer? What is the total number of balls? Chapande. What is the total number of balls? 4x plus 1.
చెప్పండి. ఇప్పుడే మీరు ఆన్సర్ చెప్పేస్తారు. చూడండి, 4x + 1 = దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ అంటున్నాడు. వినండి, ఈ ప్లస్ అని చూడండి, ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ప్రాబిలిటీలో పాయింట్ లో వాల్యూ ఉండదు. నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ ఎప్పుడు కూడా 5.2, 5.3 అని ఇవ్వడం. జస్ట్ అండర్స్టాండ్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ 10, 11, 20 అని. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 4 అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ వచ్చే ఆన్సర్ 4 మల్టిపుల్ అవ్వాలి. యు అండర్స్టాండ్, 4x అంటే ఆన్సర్ షుడ్ బి 4 మల్టిపుల్స్ అవ్వాలి. ఇక్కడ 4 మల్టిపుల్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, లెట్ us కన్సిడర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ +1 ఉంది కదా, ఈ +1 ఇటు పక్కకి వెళ్తే -1 అవుతుంది. ఇంతవరకు అర్థమైందా లేదా? ఆల్ ఆఫ్ యు ప్లీజ్ సే yes or no. సార్ 25 వచ్చింది సార్ ఆన్సర్. పర్ఫెక్ట్. 4x = ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఉందో -1 చేస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ పెట్టాలి డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే చెప్పండి. ఎగ్జాక్ట్ గా 4 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే అవుట్ ఆఫ్ 5 ఆప్షన్స్ లో ఏ ఆప్షన్స్ పెడతాము? 20. ఇక్కడ 20 పెట్టామనుకో, 20 పెడితే ఎంత వస్తుంది? 19. అంటే 19 ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 4 అంటే అవ్వదు. ఒక మైనస్ చేయండి, 21 - 1 అంటే 20 అంటే అవుతుంది. 23 అవ్వదు, 23 అవ్వదు, 27 అవ్వదు. అంటే వీ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్, ఐదర్ 25 అవ్వాలి, 21 అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25 పెట్టామనుకోండి, చూడండి 25 పెడితే 4x = 25 - 1 = 24. ఎగ్జాక్ట్లీ 24 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 4. ఇప్పుడు చూద్దాం సార్ 25 ఎందుకు రైట్ అవ్వాలో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ 25 అనుకో. ఇప్పుడు ఎన్ని రా, వాట్ ఆర్ ద రెడ్ బాల్స్ చెప్పండి. 25 అంటే రెడ్ బాల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఇప్పుడు రెడ్ బాల్స్ ఎన్ని ఉండాలి? 6 సార్. సారీ, ఎక్స్ ఎంత? సారీ, ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? 6 కదా. ఎక్స్ వాల్యూ 6 కదా. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ 25, రెడ్ బాల్స్ ఆర్ 6. ఇప్పుడు బ్లూ బాల్స్ ఎన్ని రా? వాట్ ఆర్ ద బ్లూ బాల్స్? 9. What about the green balls? 12 - 2. What is the answer? 10. 2 × 10. 10. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నాకు ముందు క్వశ్చన్ వచ్చాను, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ తెలుసు, ఇండివిజువల్ బాల్స్ తెలుసు. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లోకి వెళ్తే ఎగ్జాక్ట్ గా సీ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? 2 balls are picked at random, both balls are green. Both balls are green అంటే what is the probability? What is the probability? Both balls are green అంటే 9C2. NC2 by 10C2 గ్రీన్ కదా. 10C2 by 25. 10C2/25C2. దీన్ని సాల్వ్ చేయండి. 10 × 9 by 2 × 1 by 25 × 24 by 2 × 1. ఈ రెండు క్యాన్సిల్, అంతేనా కదా? 5 2 5 5, అంతేనా? 3 3 3 8, 2 1 2 4. ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందిరా? వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? సరిపోయిందా? Yes. వచ్చిన ఆన్సర్ Yes, sir. కరెక్ట్ గా చూసారా? Yes, sir. 3/25 మ్యాచ్ అయిందా? లేకపోతే 25 ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. కొంచెం టైం తీసుకున్నా పర్లేదురా, కానీ చేసే పద్ధతి నేర్చుకోండి. అదే నేను చెప్పాను, ఎంత పెద్ద క్వశ్చన్ ఇచ్చినా చేయండి. టేక్ కేర్, నోట్ చేసుకోండి. That's all about the bat and ball problem. Lost 2019-18 Infosys TCS మొత్తం క్వశ్చన్ చూస్తాం. బ్యాట్ అండ్ బాల్ లో ఏ క్వశ్చన్ చూస్తాం? వాట్ డేటా ఇస్తే ఎలా చేయాలి, డేటా ఇవ్వకపోతే ఎలా చేయాలి. అది క్లారిటీ వచ్చిందా బ్యాట్ అండ్ బాల్ మీద? ప్లీజ్ రెస్పాండ్, ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Yes, sir. Yeah, I'm going to the part 2, the coins. Simple. Coins, dice, cards, everything is simple. ఒక నిమిషం, wait 1 minute. డేట్ అనౌన్స్ అయిపోయింది. August 23rd to 30th. August last week గానీ September 1st week గానీ your first campus is Infosys. Immediately after 1 week తర్వాత we have a TCS and CTS and continuous గా ఉంటాయి.
సెప్టెంబర్ లో మ్యాథ్స్ 4 క్యాంపస్ డే అయిపోతాయి. క్లియర్? ద ప్రాబబిలిటీ పార్ట్ 2 రాసుకోండి. కాయిన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ తొందరగా. ప్రాబబిలిటీ పార్ట్ 2 కాయిన్స్. నవేడేస్ రీసెంట్ పేపర్స్ ఎక్కువ కాయిన్స్ నెంబర్స్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. Shall I start? Start Shena. Yes, Yes, sir. sir. First of all, listen carefully. Yeah, thank you. Listen carefully. చెప్పిన పాయింట్ కరెక్ట్ గా మైండ్ లో పెట్టుకో. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, the favorable outcome by total number of outcomes is also called as, some textbooks they are giving as n of e by n of s. This is called total sample space, total number of sample space. This is called total number of sample points antam. Idantha avasaram leddu. Favorable outcome by total number of outcome, that is a point number 1. It is also called as yeah, chapra. Screen share అవ్వట్లేదు. స్క్రీన్ షేర్ అవ్వలేదా? యా వెయిట్ సారీ రా, షేర్ చేయలేదు. నౌ ఇట్స్ క్లియర్? నో సార్, ఇంకా రాలేదు. ఇంకా ఆన్ ద వే వస్తుంది, చాలా దూరంలో ఉన్నారు కదా. షేర్ అవుతుంది. Now visible. Yes, sir. So favorable outcome by total outcome, this is also called n of e by n of s. Some textbooks they are giving as a total sample space. This is also called as a total number of points. Anta gurtupettukodu. That's the first point is, this is called p of e kada. This is called p of e, the probability. What is the non-favorable event? Non-favorable event ante meaning entante p dash e is also called as a non-favorable outcome by total number of samples. Did you understand? Ippudu what is the universal truth? The favorable outcome plus non-favorable probability is equal to 1. This is called as a universal truth of the probability. అర్థమైందా? ఇది ఎందుకు వెళ్తున్నాం అంటే, some cases లో I am going for the non-favorable condition. లాస్ట్ క్లాస్ ఒక అబ్బాయి అన్నాడు, సార్ నాన్ ఫేవరబుల్ అయితే ఇంత ఈజీగా వస్తుంది కదా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ ఫేవరబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అవుట్ ఆఫ్ 100 లో 70 మెంబర్స్ పాస్ అవుతున్నారు, ఎంతమంది ఫెయిల్ అవుతున్నారు? 30, sir. This is called 30. ఇలా వచ్చామనుకో, this is called total n of s. This is called total n of e. This is called n hyphen e. Did you understand? This is called favorable condition. This is called non-favorable condition. క్వశ్చన్ ప్రకారం అయితే ఇలా వెళ్తాం, ఈ మెథడ్కి వెళ్తాం, అయితే ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అర్థమైందా? 100 - 70 30 చేసినా పర్లేదు, 100 - 30 70 చేసినా పర్లేదు. డిపెండింగ్ అపాన్ ద క్వశ్చన్ ప్రకారం నాన్ ఫేవరబుల్ లా ఫేవరబుల్ అంతా మనం క్వశ్చన్ లోకి వెళ్తాం. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ 1 minute. ఒక 5 నిమిషాలు ఉంటే చాలు, పాయింట్స్ అయిపోద్ది. కరెక్ట్ గా వినండి. అయిపోయిందా? క్లోజ్. క్లియర్? అయిపోయిందా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Yes, sir. Yes. చూడండి, కరెక్ట్ గా వినండి. నెక్స్ట్ 5 minutes కాయిన్స్ లోకి వెళ్తున్నాం. ద బేసిక్స్ ఆఫ్ కాయిన్ లో what is the total space alpha? What is the sample space? What is the total number of outcomes in coins? 2. Single coin. Coin sir. 2. We have 2 possibilities. One is called as a head, other one is a tail. The total number of space is also total number of outcome is a 2 for a single coin. You understand? For example, a coin toss చేసాను అనుకోండి. What is the space? What is the total number of outcomes in a single coin? 2, Single sir. coin. Yeah, the answer is a total number of head and tail together is called 2.
Next, that is called head and tail. For example, 2 coins toss cheste, what is the total number of outcomes? 4, sir. 4. What are the outcomes? Anybody in the class? Ever chapter, what are the outcomes? 4, First sir. 4, sir. that is called head, tail head, tail, tail. 4. Total number of outcomes are 4. For example, 3 este, total number of outcomes 8, sir. total 8. What are the possibilities? Head, tail, head, tail, tail. The total number of outcomes are 8. దీని ప్రకారం మీరు కరెక్ట్ గా చూడండి. హియర్ క్లియర్లీ ఇక్కడ 2 చూసావు, 4 చూసావు, 8 చూసావు. దిలీప్, ఇది లాజిక్. దిలీప్, ఏమైనా లాజిక్ చెప్పగలవా? 2, 4, 6 లో దీని ప్రకారం ఏమైనా ఫార్ములా కన్వర్ట్ చేయగలవా? 2 power n, sir. Yeah, perfect. Therefore, the formula for the coin is called as a 2 power n. Here n indicates the total number of coin. For example, 2 undi ante 2 power 1 coin. Ikkada 4 undi ante 2 coins, 2 square. For example, 8 undi 2 cube. Here 3 indicates the total number of coins given. That is called total. For example, n iste, what is the probability? Total number of outcome enta? N iste n coins is what is the probability? Total outcome enta? 2 power n, sir. 2 power n. Here n indicates the total number of coins. Please note down. The coin ante n. Here n indicates the number of coins. N indicates the number of coins. తొందరగా అయిందా? Completed? Completed, sir. Yes, చూడండి. బేసిక్ నెంబర్ 2, బేసిక్ నెంబర్ 1 అయిపోయిన క్వశ్చన్ లో కలుపుతాను చూడండి కరెక్ట్ గా. జస్ట్ రిమెంబర్ ద 2 power n for a coins, that's all. No need to remember anything for the coin, just focus. For example, 2 coins, the coin number 1 and coin number 2 లో కలుపుతాను చూడండి. I'm solving a 4 questions internally. The question number 1, exactly 2 heads రావాలంటే what is the probability? Exactly 2 heads రావాలంటే what is the probability? Exactly 2 heads రావాలంటే what is the probability? 1/4. 1/4, sir. 1/4. సార్ ఎలా వచ్చింది సార్? One simple. Head, tail, tail. రెండు హెడ్ల ఎగ్జాక్ట్ అంటే 2 హెడ్ల అవ్వాలి అంటే ఒకసారి వచ్చింది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ డివైడెడ్ బై ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ 4. Therefore, the probability is 1/4. Are you clear better? Please say yes or no. Please say yes or no. Yes. It is also called దీని ఇంకా in formula కి వెళ్తే 2c2/4. 2c2/4. This is called 2c2 అంటే 1. The second question, at least 1 head. చెప్పండి. What is the probability that at least 1 head? చెప్పండి రా. 3/4. At least 1/4 అంటే 1 3/4. 1 తీసుకోవచ్చు ఇంకా అట్లీస్ట్ మినిమం 1. What is the maximum? 2. చూడండి, what is the favorable condition? Single head కెళ్దాం. ఫస్ట్ సింగిల్ హెడ్ 1, 2. నెక్స్ట్ డబుల్ హెడ్ 2 డివైడెడ్ బై టోటల్ outcomes 4. That is called as a 3/4.
అదొక లేదా సింగిల్ 2 వచ్చాయి హెడ్ ప్రాబిలిటీ 1 ఈవెంట్ 1 ఈవెంట్ 2 హెడ్స్ వచ్చాయి 2 + 1/4 3/4 ఆర్ క్లియర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 అట్లీస్ట్ వన్ హెడ్ సారీ అట్మోస్ట్ వన్ హెడ్ చెప్పండి. అట్మోస్ట్ వన్ హెడ్ మాక్సిమం టు మినిమం అంటే మాక్సిమం టు మినిమం సార్ 1/2 మాక్సిమం సార్ టు మినిమం 1/2 సార్ మాక్సిమం అంటే 2 మినిమం అంటే 1 మాక్సిమం 2 ఎన్నిసార్లు వచ్చింది ఒకసారి వచ్చింది మినిమం మినిమం 1 అంటే 2 టైమ్స్ వచ్చింది. ద ఆన్సర్ ఈస్ 3/4. చూడండి అట్మోస్ట్ అన్న మాట వచ్చినప్పుడు ఎనీ క్వశ్చన్ అట్మోస్ట్ అన్న మాట వస్తే ఆల్వేస్ సాల్వ్ ఫ్రమ్ ద ఏదైతే ఎగ్జాక్ట్లీ 2 టైమ్స్ వచ్చిందో దాంట్లో ఒకటి 1 - 1/4 చేస్తే యు గాట్ ఆన్సర్. ఓకే ఎగ్జాక్ట్లీ 2 హెడ్స్ వచ్చినవి దట్ ఇస్ కాల్డ్ 1/4. దిస్ 1 - 1/4 చేసినా యు గాట్ ఆన్సర్ 3/4. యు అండర్స్టాండ్. అట్మోస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏదైతే ఎగ్జాక్ట్లీ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడో ఎగ్జాక్ట్లీ మాక్సిమం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడో దాంట్లో 1 - చేస్తే యు గాట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద అట్మోస్ట్. చేయండి నోట్ చేసుకోండి ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సార్ చెప్పమ్మా. సార్ అక్కడ 2C2/4 రాశారు కదా సార్. C2 అని ఎలా C2 అర్థమైంది సార్. అక్కడ 2 అని ఎలా రాశారు సార్? 2 హెడ్స్ కదమ్మా. ఈ రెండిట్లో 2 స్పేస్ కదా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పేస్ 2 కదా. అంటే కాయిన్ నెంబర్ 1 కాయిన్ నెంబర్ 2 లో ఒక్కొక్క హెడ్ ఉంటుంది కదా. ఎస్ సార్. దాని నుంచి ఎక్కువ ఆలోచించండి. జస్ట్ కొంతమంది ఫార్ములా ప్రకారం వెళ్తారు కదా దాని నుంచి చేశాను. ఎస్ అయిపోయిందా కంప్లీటెడ్ అయిపోయిందా తొందరగా. ప్రవళిక అడిగిన క్వశ్చన్ ఇప్పుడు చెప్తాను నేను ఎలా చేయాలన్నది. ఇక్కడ 1/4 3/4 3/4 అలా చేస్తాను డైరెక్ట్ చేస్తాను కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా రెడ్యూస్ చేద్దాం. క్లియర్ అయిపోయిందా చెప్పండి తొందరగా. కంప్లీటెడ్ యా. లుక్ ఎట్ హియర్ కరెక్ట్ గా వినండి. బేసిక్ ఆఫ్ కాయిన్స్ పార్ట్ 3 పార్ట్ 2 బేసిక్స్ 2 లోకి వెళ్తాం. కాయిన్స్ లో చేసి ప్రీవియస్ పేపర్ క్వశ్చన్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 కాయిన్స్ ఆర్ టాస్డ్. కాయిన్ నెంబర్ 1 కాయిన్ నెంబర్ 2 కాయిన్ నెంబర్ 3. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్? ఎనీబడి ఇన్ ద క్లాస్? Total, what are the total number of 8 sir. Yes. 8. Yes, we have a 2 cube. 3 indicates the total number of coins. Total space is 8. ఇప్పుడు చూడండి కరెక్ట్ గా విను. ఎగ్జాక్ట్లీ 2 హెడ్స్ చెప్పండి రా. ఎగ్జాక్ట్లీ 2 హెడ్స్. వాట్ ఇస్ ద ప్రాబబిలిటీ? Exactly 2 heads. What is the probability? Tossing 3 coins. The question is 3/8 sir. 3/8. Perfect. The answer is 3/8 anta Hakila చెప్పింది. Your doubt is Pravalika doubt ఏంటంటే 2 heads వచ్చాయి. Exactly 2 heads రావాలి 3 coins వేస్తే. మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం చూడండి ఈ కండిషన్ 2 heads రావాలంటే 1 2 3 4 అంతేనా మొత్తం 4 అంతేనా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ఇట్ రైట్? Yes sir. యా చూద్దాం 1 minute. ఇలా చేయకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఎప్పుడైతే 3 కాయిన్స్ ఇచ్చి 2 హెడ్స్ అన్నాడో డైరెక్ట్లీ వి కెన్ టేకింగ్ యాస్ ఏ 3C2 3 కాయిన్స్ 2 హెడ్స్ ని తీసుకుంటున్నాను. అవుట్ ఆఫ్ 3 మొత్తం 3 ఉంటాయి 3 పాసిబిలిటీస్. కాయిన్ 1 కాయిన్ 2 కాయిన్ 3 అందులో ఖచ్చితంగా 2 కాయిన్స్ రెండు పడాలి కదా 2 హెడ్స్ పడాలి కదా 3C2. అర్థమైందా ప్రవళిక? హౌ వి గాట్ 3C2 నౌ? Yes sir, అర్థమైంది. Divided by, this is called favorable condition, divided by the total number
సార్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతున్నా సార్. of outcomes and 8. Out of 8 lo I have to take 3C. You understand? Clear? ఎస్ సార్, ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓకే సార్. ఇందా కనెక్షన్ కట్ అయింది. ఇక్కడ 3C2 by 8C2 అన్నాను. Therefore 3C2 అంటే 3 into 2 by 2 into 1 divided by 8 into అంతేనా వస్తుంది ఆన్సర్. యా, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ 8 కదా. If answer directly we can go with that. Yes, 3 by 8. Next question kelandi. What the next question? At least 2 heads cheppandi. At least 2 heads. At least 2 heads. At least 2 heads cheppandi. What is the probability to get at least 2 heads? సార్ 1/2. 1/2. Anybody in the class? What is the answer? At least 2 heads. At least ante we have to take as a 1, 2, 3. Total number of space is 8. Total number of outcomes is 8. 1, 2, 3. 1 in వస్తాయి. 1 in వస్తాయి. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 by 8 చూడండి. ఫస్ట్ ఎన్ని వస్తాయరా? సింగిల్ హెడ్ ఎన్ని వస్తాయి? సింగిల్ హెడ్ ఎన్ని వస్తాయి? 3. సార్ అట్లీస్ట్ సింగిల్ హెడ్ సార్ అట్లీస్ట్ 2 అన్నారు కదా సార్. అట్లీస్ట్ 2 సార్. యా, అట్లీస్ట్ 2 కాబట్టి వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్? 2, 3 2, 3 కదా. అట్లీస్ట్ 2 హెడ్స్ ఎన్ని వస్తాయి? అట్లీస్ట్ 2 అంటే ఎన్ని వస్తున్నాయరా? అట్లీస్ట్ 2 4 కేసెస్ వస్తున్నాయి సార్. 4 కేసెస్. 3 sir. అట్లీస్ట్ 3 కదా. అట్లీస్ట్ 3 1 అయినా. అట్లీస్ట్ 3 1 అయినా. అట్లీస్ట్ 3 అట్లీస్ట్ 2 3 సార్. అట్లీస్ట్ 1 3 1 సార్. అట్లీస్ట్ 2 అంటే మినిమం టు మాక్సిమం కదా. 2 హెడ్స్ వచ్చింది, 3 కేసెస్ ఉన్నాయి సార్. ఓకే, అదే అంటున్నాను. 3 ఉన్నాయి. వాట్ అబౌట్ 3? 1 కేస్ కదా సార్. కేస్ అదే కదా. 4 by 8 కదా. అంతేనా? 1/2 కదా సార్. అదేరా, నేను డైరెక్ట్ గా 1/2 వేయకుండా అంతా చేస్తున్నాను. 3 అంతా 1 అంతానే డైరెక్ట్ స్టెప్ వేసి అర్థం కాక ముందు స్టెప్ వేస్తున్నాను. 3 + 1 అని. అట్మోస్ట్ కదండి. అట్మోస్ట్ 2 హెడ్స్. అట్మోస్ట్ 2 హెడ్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద ప్రాబబిలిటీ? అట్మోస్ట్ అంటే మాక్సిమం టు మినిమం. 2, 1, none చేయండి. 5/8 sir. 5/8 అంతేనా? 5/8 ఆన్సర్. ఒకసారి చెక్ చేయి సార్ డైరెక్ట్ గా 1 మైనస్ ఎగ్జాక్ట్లీ చేస్తాను సార్. 1 - 1/8. 1 - 3/8 చేస్తాను సార్. 1 - 1/8 అంటే మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ హెడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి హెడ్ అన్నది అపీర్ అయింది 1 టైం కాబట్టి అది తీసుకోమన్నాను సార్. 6/8 సార్. 6/8 ఇంకా చెక్ చేయి. ఓకే, ఇప్పుడు సార్ 2 వచ్చేసి 7/8 టోటల్ 8 రా. టోటల్ 8 రా. ఫస్ట్ 2 ఎన్ని వస్తాయి చెప్పండి? 2 ఎన్ని వస్తాయి చెప్పండి నాకు? 2 హెడ్స్ అట్మోస్ట్ 2 హెడ్స్ ఎన్ని వస్తాయి చెప్పండి నాకు? ప్రాబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఎన్ని? 3 సార్. 3 మళ్ళీ 1 వచ్చేవి ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 వచ్చి హెడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 సార్.
3 అనా మరి 0 వచ్చే హెడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 కేస్ సార్. ఆన్సర్ 7/8. ఆన్సర్ 7/8. ఎస్ సార్ 7/8 సార్. నేను 0 వేయలేదు. ప్రవళిక క్వశ్చన్ అడిగింది సార్, మీరు ఎగ్జాక్ట్ లో ఒకటి తీయమన్నారు కదా, పాయింట్ మిస్ అయింది. బిఫోర్ దాంట్లో ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 హెడ్స్ వచ్చినప్పుడు 1/4 వచ్చింది. వీఆర్ డూయింగ్ యాస్ 1/1 - 4 కదా. బట్ ఎప్పుడు అట్మోస్ట్ అన్నాడో నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ హెడ్ల గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి 3 టైమ్స్ హెడ్లు ఏవైతే రిపీట్ అవుతున్నాయో చూసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? 3 టైమ్స్ హెడ్ వచ్చేది ఓన్లీ 1 టైం మాత్రమే. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 8 లో హెడ్ల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి 1 టైం. therefore 1 - 1/8 we are getting as a 7/8. అదే బిఫోర్ కండిషన్ చూడు. బిఫోర్ కండిషన్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మిస్ చేసాను. పాయింట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ హెడ్ల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి హెడ్ 2 సార్లు వచ్చే హెడ్లు 2 పాయింట్స్ లో ఒకసారి మాత్రమే. అవుట్ ఆఫ్ 4 దాంట్లో ఒకసారి వస్తుంది 1/4. 1 - 1/4. ప్రవళిక గాట్ క్లియర్? క్లారిటీ వచ్చిందా? గాట్ క్లారిటీ? అక్కడ అంటే ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ లో 2 హెడ్స్ కోసం అడిగారు కదా సార్. ఫస్ట్ దాంట్లో ఎగ్జాక్ట్లీ 2 హెడ్స్ అంటే అది 3/8 వచ్చింది సార్. థర్డ్ క్వశ్చన్ లో అంటే అదే 2 హెడ్స్ కోసం అడుగుతున్నారు కదా సార్, అప్పుడు 1 - చేసేకూడదు సార్. అంటే ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా మనం షార్ట్ కట్ బేస్ వెళ్తున్నాం కదమ్మా. 1 - 1/8 వెళ్తున్నాం కదా. టోటల్ మైనస్ మాక్సిమం హెడ్ లోకి వెళ్ళాలి. మాక్సిమం హెడ్ తీసుకోవాలి మనం మైనస్ చేసేటప్పుడు. 1 - 1/8 అంటే మాక్సిమం హెడ్ లో ఎన్నిసార్లు అపీర్ అవుతున్నారో దాన్ని తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్మోస్ట్ 2 టైల్స్ అన్నాడు అనుకో. అట్మోస్ట్ 2 టైల్స్ లో కూడా మాక్సిమం టైల్స్ ఎన్నిసార్లు 3 కాయిన్స్ ఒకసారి వస్తుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్ 1/8 తీసుకోవాలి. మనం షార్ట్ కట్ వేస్తున్నాం తప్ప ఇది డైరెక్ట్ గా వెళ్ళట్లేదు. డైరెక్ట్ గా వెళ్తే 3 + 3 + 1/8. దట్స్ థియరిటికల్లీ 7/8 ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. అర్థమవుతుందా? అలా చేయకుంటే ఏం చేస్తున్నానంటే, టోటల్ హెడ్స్ ఎన్ని అయితే వస్తున్నాయో దాన్ని 1/8 కి తీసుకొని దాన్ని 1 - 1/8 తీసుకున్నా ఐ గాట్ అట్మోస్ట్ వాల్యూ వస్తుంది. ఎందుకు? ఇక్కడ అట్మోస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు అట్మోస్ట్ ఇక్కడ 3 కేసెస్ వచ్చాయమ్మా. అట్మోస్ట్ 3 కేసెస్ వచ్చాయి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 కాయిన్స్ తీసుకున్నారు. 5 కాయిన్స్ తీసుకుని అట్లీస్ట్ 4 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అంటే 5 కాయిన్స్ తీసుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 కాయిన్స్ అట్లీస్ట్ 4 హెడ్స్ అని ఎన్నిసార్లు చెక్ చేస్తావు? 4 చెక్ చేయాలి, 3 చెక్ చేయాలి, 2 చెక్ చేయాలి, 1 చెక్ చేయాలి, 0 చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను? మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ ఒకసారి వస్తుంది. ఎన్ని? 5 కాయిన్స్. 2/5 అంటే 32. అంతేగా ప్రవీణ్? అర్థమైందా? 2/5 అంటే 32. అంటే ఒకసారి హెడ్ రావడానికి 1 టైం వస్తుంది. మొత్తం 5 కేసెస్ లో హెడ్ 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 అంటే ఆన్సర్ 1/32. ఇప్పుడు నాకు అట్మోస్ట్ కావాలి కాబట్టి 1 - 1/32. ద ఆన్సర్ ఇస్ 31/32. అర్థమైందా? సింపుల్ గా. యు అండర్స్టాండ్? ఎస్ సార్, అర్థమైంది సార్. రాయమంటారా? ఇప్పుడు ప్రబలిక చెప్పింది మళ్ళీ రాయమంటారా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ గా షార్ట్ కట్ బేస్ మీద 1 - 1/8, 1 - 1/4, 1 - 1/32 ఎందుకు చేస్తున్నారంటే సింపుల్ గా చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 కాయిన్స్ తీసుకున్నాను. 1 2 3 4 5 కాయిన్స్ తీసుకున్నాను. వాట్ ఈస్ ద అట్లీస్ట్ అంటాడు. అట్లీస్ట్ అట్మోస్ట్ వచ్చినప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం. అట్మోస్ట్ 4 హెడ్స్ అంటాడు రా. అట్మోస్ట్ 4 హెడ్స్ అన్నప్పుడు నువ్వు ఎన్ని కేసెస్ నువ్వు చేసుకోవాలి? 4 చూసుకోవాలి, 3 చూడాలి, 2 చూడాలి, 1 చూడాలి, 4 0. మొత్తం 5 పాసిబిలిటీస్ డివైడెడ్ బై 32 చూసుకోవాలి. ఇదంతా నేను చేయకుంటే ఏం చేస్తున్నానంటే, టోటల్ హెడ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కదా, టోటల్ ఎన్నిసార్లు మాక్సిమం టైం హెడ్ వస్తుందో చూసుకుంటున్నాను. మాక్సిమం టైం హెడ్ అనేది 5 టైమ్స్ వస్తుంది. 5 టైమ్స్ కాదు, ఒకసారి వస్తుంది. 5 దాంట్లో 5 పాయింట్స్ ఒకసారి వస్తుంది. అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ 1 డివైడ్ బై 5 టైమ్స్ కాబట్టి 2/5 అంటే 32. 1/32 చేయమన్నా. అట్మోస్ట్ ఏం చేయమన్నాను? 1 - 1/32 చేయమన్నానా? వీఆర్ గెటింగ్ ఆన్సర్ 31/32. నువ్వు ఎలా చేసినా సేమ్ ఆన్సరే, ఇలా చేసినా సేమ్ ఆన్సరే. All of you got it? Please yes or no? అందరికి అర్థమైందా లేదా? యా సార్ చెప్పమ్మా అఖిల. అంటే సార్ ఇప్పుడు 2 పాయింట్స్ వరకు ఇలా చేయొచ్చు కదా సార్. అంటే సపోజ్ వాళ్ళు ఎక్కువ కాయిన్స్ చెప్తే ఫార్ములా వైజ్ వెళ్ళడానికి ఏమైనా ఫార్ములా ఉంటుందా సార్? ఫార్ములా ఉంది కదా, ఎన్పిఆర్ ఫార్ములా ఉంది కదా, ప్రాబిలిటీ ఫార్ములా ఉంది, ఎఫ్సిఆర్ ఫార్ములా ఉంది కదా. అంటే ఆ ఫార్ములా ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ చూడు,
ఒక నిమిషం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. చూడు ప్రవళిక, టాసింగ్ 6 కాయిన్స్ తీసుకుంటాను. I'm tossing 6 coins. What is the probability? What is the probability? Exactly 3 heads అంటాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ 3 heads. చూడు ఇప్పుడు ఎలా చేస్తున్నాను, 6 coins లో 3 heads పడాలంటే ఖచ్చితంగా 3 coins నుంచి వస్తుంది. అంటే ఆన్సర్ ఏంటి? 63 డివైడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ 32. అర్థమైంది? అవుట్ ఆఫ్ 6 coins లో 3 coins లోనే హెడ్ అండ్ అపీర్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్ గా హెడ్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ 63. therefore 6 into 5 into 4 divided by 3 into 2 into 1 by 32. అర్థమైందా ప్రవళిక? ఆర్ క్లియర్? వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? 63. దానికని ఏం ఫార్ములా ఉంది? ఆల్వేస్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ NCR ఫార్ములా. Total number of spaces, total number of 6 coins. Out of 6 coins లో నేను 3 coins ఉండే హెడ్ తీసుకున్నాను కాబట్టి the R is equal to 3. That's it. Sir, 64. Denominator లో 64. 60? whatever. 2 power 6 కదా, whatever. 2 power 6. Yes. Previous paper question లోకి వెళ్తున్నాను. Cognizant question number 1. Your time starts now. తొందరగా. What is the question number 1? Lost 7 minutes. Two coins are tossed simultaneously. Find the probability to get at most one head on the top. ఎక్కువరేపోద్దు. టాప్ అంటే పైన కనబడటం. ఆప్షన్ నెంబర్ 1 1/4, 1/2, 3/4, 1, none. What is your answer? 3/4, sir. 3/4. At most is also called as a utmost. కరెక్ట్గా చూడండి. అట్మోస్ట్ అంటే 1 అంటున్నాడు, అంటే 1,0 మాక్సిమం టు మినిమం. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? టు గెట్ అట్లీస్ట్ 1 హెడ్ అంటున్నాడు. హెడ్ టేల్, హెడ్, టేల్ అంటే 1 to 0. 1 వచ్చే కేసెస్ 2 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అస్సలు హెడ్ రానివి 1 ఉంది. therefore total number of space 2 power n, 2 power 3 coins, 2 coins. The answer is 4. therefore answer is 3/4. all of you got it? At most అంటే we have to take a 2 probability, 2 events. ఫస్ట్ 1 వచ్చేవి, 0 వచ్చేవి. 0 ఎప్పుడు వస్తుంది? టైల్ వచ్చినప్పుడు. all of you got it? అర్థమైందా లేదా? ప్లీజ్ సే yes or no. Yes, sir. Yeah. Can I go to the next question? Lost 5 minutes. Yes, sir. Question number 2. Infosys 2018. Infosys 2018. 3 coins are tossed. 3 coins are tossed simultaneously. Find the probability to get only 2 tail on the top. వరి అయిపోద్ది సార్. 2 tails on the top అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే పైన కొనిపించేది టాప్ అంటాం. అన్బయాస్డ్ కాయిన్స్, బయాస్డ్ కాయిన్స్ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ చేయండి. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆప్షన్ నెంబర్ 1 1/8, ఆప్షన్ నెంబర్ 2 1/2, 3/8, 5/8, 3/8. none. 1/2, sir. 3/8 is the perfect answer. 3 coins are tossed. The total number of spaces, the total number of outcomes is 8. The denominator 2 tails రావాలి 3 coins లో. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ హెడ్ ఓన్లీ అంటే ఎగ్జాక్ట్ అని మీనింగ్ గుర్తుపెట్టుకో. ఓన్లీ అంటే టేల్స్ మాత్రమే రావాలి, 2 tails మాత్రమే రావాలి. హెడ్ టేల్, హెడ్ టేల్, హెడ్ టేల్, టేల్ హెడ్ టేల్, హెడ్ టేల్, హెడ్ టేల్. చెప్పండి, how many? Find the probability to get only 2 tail. చెప్పండి, how many conditions we have?
How many conditions we have? This is the one condition. Is it right? This is the one condition. 2 tails exactly. 2 tails exactly. 2 tails exactly. Therefore, 3 is a favorable outcomes. The total number of outcomes are 8. The answer is 3 by 8. Can I go with the next question, beta? Please say respond. Tandraga. Yes, sir. Yes. Yeah. Question number 3. Wipro National Level Talent Hunter. Sir, 7 by 8. At most 7 by 8. at ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎంత 7 by 8. చూడండి అట్మోస్ట్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. అట్మోస్ట్ అన్నమాట ఎక్కువ దాంట్లో విప్రోలో సిటిఎస్ కనబడుతుంది. అట్మోస్ట్ 2 హెడ్స్ అంటే అట్మోస్ట్ అంటే చూడండి 3 అన్బయాస్డ్ కాయిన్స్ 2 క్యూబ్ అంటే 8. ద టోటల్ అవుట్కమ్ ఇస్ 8. అట్మోస్ట్ 2 అంటే ద మాక్సిమం టు మినిమం. Maximum they are giving as a 2. The minimum we have to take as a none is called as a 0. First one, innoste. For example, innostera. What are the conditions? Innoste. 2 heads ekkoste. 2 heads in dantlo ostera. Sir, Any? 3 దగ్గర ఉంటాయి సార్. 2 heads. 2. One head. 3. 0 head. 0 head. 1 దగ్గర వస్తుంది సార్. Divided by 8. Therefore 3 plus 3 plus 1 by 8. Therefore answer is 7 by 8. ఇంకా డౌట్ అయితే చెక్ చేయండి. ఇంకా డౌట్ అయితే ఆల్రెడీ రాస్తాను. దాన్ని చెక్ చేయండి. ప్రసాద్ రాయండి. Did you understand? Therefore answer 7 by 8. ప్రవళిక 1 అట్మోస్ట్ అన్నప్పుడు ఏం చేయమన్నారు ప్రవళిక? అట్మోస్ట్ అన్నప్పుడు ఏం చేయమన్నారు ప్రవళిక? అట్మోస్ట్ ఒకవేళ 3 హెడ్స్ అన్నారంటే మాక్సిమం నుండి మినిమం కి వెళ్తాం సార్. అంటే 2 అన్నారు కాబట్టి ఎన్నిసార్లు వస్తాయి హెడ్? 3 కాయిన్స్ వేస్తే 3 కాయిన్స్ వేస్తే అట్మోస్ట్ 3 అయితే 3 దగ్గర 2 దగ్గర 1 దగ్గర 0 దగ్గర చూసుకుంటాం సార్. అది కాదు ప్రవళిక. 3 కాయిన్స్ నేను టాస్ చేసినప్పుడు ఎన్నిసార్లు మాక్సిమం హెడ్ వస్తుంది? సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 మైనస్ ఎగ్జాక్ట్లీ చేయమన్నారు సార్. చూడండి 1 by 8 చేయమన్నాను. 1 by 8 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ హెడ్ గురించి మాట్లాడి టైల్ మాట్లాడినా మాక్సిమం కేసు ఒకసారి వస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హెడ్. అవుట్ ఆఫ్ 8 లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్ ఆఫ్ 8 లో 1 టైం వస్తుంది. దీంట్లో కూడా ఏం చేయమన్నాను? 1 మైనస్ చేయమన్నాను. వీఆర్ గెటింగ్ ఆన్సర్ 7 by 8. గాట్ ప్రవళిక? క్లియర్? గాట్ క్లారిటీ? ఎస్ సార్. అంటే 3 లో అడిగారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 కాయిన్స్ ఇస్తే 4 అన్బయాస్డ్ కాయిన్స్ ఇస్తే ఆన్సర్ ఏంట్రా? 4 అన్బయాస్డ్ కాయిన్స్ అంటే 1 by 16. ఒకసారి వస్తుంది హెడ్ ఒకసారి వస్తుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్ 1 by 16. 15 by 16 is the answer directly. Within 10 seconds ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. Within 10 to 5 seconds. Yes. సార్ ఇక్కడ అట్మోస్ట్ 2 హెడ్స్ అన్నారు కదా సార్. అట్మోస్ట్ 1 హెడ్ అన్న కూడా 1 మైనస్ 1 by 8 అలానే చేయాలి సార్. అట్మోస్ట్ 1 హెడ్ సార్. 1 హెడ్ అంటే మనం 1 హెడ్ 0 కేసెస్ హెడ్ తీసుకుంటాం కదా సార్. అవును. అట్మోస్ట్ 1 హెడ్ కి ఆన్సర్ వస్తుంది. అట్మోస్ట్ 1 అయితే ఆన్సర్ వస్తుంది. అట్మోస్ట్ 1 అయితే 4 by 8 వస్తుంది సార్. ఈ రెండు కేసులు వస్తాయి. 4 by 8 వస్తుంది. 4 by 8 అంటే ఆన్సర్ వస్తుంది 1 by 2 వస్తుంది. 1 by 2 సార్. 1 by 2. ఇప్పుడు చూడండి అఖిల మంచి క్వశ్చన్ అయింది. ఇప్పుడు 2 కాయిన్స్ అన్నాడు. అఖిల చూడు 2 కాయిన్స్ అన్నాడు కాబట్టి మాక్సిమం కేసు తీసుకోవాలి. ఇలా అర్థవుతుందా? మాక్సిమం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్మోస్ట్ 1 హెడ్ అంటే ఇప్పుడు 2 తీసుకుంటాం. మాక్సిమం కేసు 2 తీసుకుంటాం. అర్థవుతుందా? 2 టైమ్స్ వచ్చేవి. 2 టైమ్స్ వచ్చేది అదే కదా 1 by 2 ఆన్సర్. 2 కాయిన్స్ గురించి మాట్లాడతాం. క్లియర్? లాస్ట్ ఫైనల్ క్వశ్చన్. If 4 coins are tossed, NQT 2018 question, TCS NQT, if 4 coins are tossed together, what is the probability of at least getting 2 heads? At least getting 2 heads.
Answer. Most important. Answer. At least 2 అంటే ఏంటి మీనింగ్? వాయిస్ వినిపిస్తుందా? yes sir. సార్ చేస్తున్నాం సార్ 1 minute. చేయండి, ఆలోచించండి. చిన్న లాజిక్ పాయింట్ చెప్పేసి దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద పాయింట్స్. ఈవినింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 7 o'clock యూ హ్యావ్ ఏ క్లాస్. ఏ ప్రాబ్లం లేదంటే 7 o'clock క్లాస్ అటెండ్ అవ్వడం? ప్లీజ్ సే yes or no all of you. No Any problem to join at sir. 11/16 sir answer. 11/16 చూద్దాం. ఎస్. ఏ ప్రొసీజర్ అప్లై చేస్తావురా రవీంద్ర? ఏ ప్రొసీజర్ అప్లై చేస్తావు నువ్వు? సార్ మాక్సిమం టు మినిమం వేసుకెళ్ళిపోయింది సార్. ఓకే, మాక్సిమం టు మినిమం వేసినప్పుడు 4C2 plus 4C3 plus 4C4 divided by 2 power n. 2 power అంటే 2 power 4 అంతేనా? 16 సార్ అదే సార్ అలా చేస్తాను. ఎస్ చూడండి, ఇక్కడ అట్లీస్ట్ అన్నాడు, చెప్పాను కదా టీసీఎస్ కి అట్లీస్ట్ అన్నది చాలా ఇష్టం వాడికి. అట్లీస్ట్ 2 heads అదే యూజ్ చేస్తారు. అట్లీస్ట్ కాలేజ్కి వస్తారు క్యాంపస్ కి వచ్చి మా మేనేజ్మెంట్ అడుగుతారు, సార్ ఎంతమంది తీసుకుంటారు? అట్లీస్ట్ 300 members తీసుకుంటారు అంటాడు. అట్మోస్ట్ 300 అనలేదు. ఎందుకంటే అట్మోస్ట్ అనేది 300 తక్కువ అని. అట్లీస్ట్ 300 అంటే మన వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయిపోతారు మేనేజ్మెంట్. ఎందుకు 300 కన్నా 300 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 750 మంది రాస్తారు టెస్ట్, అది అట్లీస్ట్ 300 అంటే ఎంతమంది తీసుకుంటాడు రా? ఎనీబడి ఇన్ ద క్లాస్? అట్లీస్ట్ 300 అంటే ఎంతమంది తీసుకుంటాడు? 300 కంటే ఎక్కువే కదా సార్. 300 నుంచి 750 మధ్యన ఎంతమంది తీసుకుంటాడు, కానీ అట్లీస్ట్ 300 మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాడు. చెప్పగానే మన వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోతారు. అంచేత ఈ క్వశ్చన్ లో ఇది ఆస్కింగ్ అబౌట్ దాట్ అట్లీస్ట్ అట్లీస్ట్ అన్న మాట వచ్చినప్పుడు గెటింగ్ 2 heads అంటే అట్లీస్ట్ 2 అంటే 2 తీసుకోవచ్చు, we can 3 తీసుకోవచ్చు, 3 heads తీసుకోవచ్చు, 4 heads తీసుకోవచ్చు. ఎందుకు? 4 coins లో మాక్సిమం కేసు 4 కాబట్టి. ఇప్పుడు 4 coins లో 2 coins హెడ్ అవ్వాలంటే what is the probability రా? ఎనీబడి ఇన్ ద క్లాస్? 4C2 sir. 4C2 అంటే ఎప్పుడు కూడా హెడ్ టైల్ వేయకుండా డైరెక్ట్ గా 4C2 చేయొచ్చు. ఫస్ట్ కేసు అయిపోయింది. సెకండ్ కేస్ 4C3. అవుట్ ఆఫ్ 4 coins లో 3 coins సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఏవో 3 coins హెడ్ పడాలి. దట్ ఇస్ కాల్డ్ 4C3. వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ కేస్? 4C4 sir. 4C4 divided by what is the total number of outcomes are 2 power 4. 2 power 4 అంటే 16. If you solve this question, you will get an answer 11/16. ఇక్కడ నేను ఒక్క పాయింట్ నుంచి చెప్తాను అనుకుంటున్నాను. I want to give a small point. The universal truth is NCR is equal to NCN minus R. NCR is equal to NCN minus R. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే కరెక్ట్ గా చూడు ఎలా వేస్తున్నానో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4C3 ఉంది. 4C3 ఉందనుకో, we can take as a 4C1. అంతేనా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇది అర్థమైంది కాన్సెప్ట్? 4C3 ఈక్వల్ టు 4C1. 4C3 కి ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో 4C1 కూడా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సార్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి సార్? సింపుల్. 4 కి 3 కి మధ్యన ఒక డిఫరెన్స్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6C5 చెప్పండి రా. 6 కి 5 కి ఒక డిఫరెన్స్. 6C5 can be taken as 6C5 equal to 6C1 అంతే. దేనికో చూడండి ఇక్కడ 4 into 3 into 2 into 3 into 2 into 1 చేయకుండా the 4C3 can be replaced with the 4C1. Did you understand? అర్థమవుతుందా లేదా? Yes sir.
4C4 కదరా, 4C3 వేసాను, 4C1. Therefore ఇదంతా చేయకుండా 4C1, therefore 4C2 I got an answer 6. 4C3 అంటే 1 అంటే 4, 4C4 అంటే 1 divided by answer is 16, therefore answer is 11/16. That's all about the coins and toss. Coins అయిపోయింది, heads and tails. These are the previous questions of probability coins condition. All of you got it? Yes. Please join the class at 7 o'clock today and tomorrow. Today we are going to discuss the dice chodda evening, most Sir, important. ఎల్లుండి మిడ్ ఎగ్జామ్ సార్ రేపు నుండి మిడ్ ఎగ్జామ్ సార్. మిడ్రా మిడ్ ఒక అరగంట జాయిన్ అవ్వండిరా, హాఫ్ అన్ అలాగే అవర్ సార్. తర్వాత క్లాస్, ఓకే సార్. హాఫ్ అన్ అవర్ ఏరా, హాఫ్ అన్ అవర్ జాయిన్ అవ్వండి. నీకు ఇష్టం లేకపోతే నేను రికార్డ్ అరే నీకు ఆన్సర్స్ సార్, నేను డౌట్లు అడగాలనుకుంటే క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వు సార్. నా డౌట్లు రావు సార్, నా రికార్డింగ్ వినేస్తాను, రికార్డింగ్ కూడా షేర్ చేస్తాను, మీ ఇష్టం. అర్థమవుతుందా? సార్ Okay, అంటే ఎందుకంటే వరకు ఎగ్జామ్ అవుతుంది సార్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఎగ్జామ్ సార్. అయితే ఈ రోజు వద్దాం, ఈ రోజు 7 o'clock పెడదాం, వద్దా మీ ఇష్టం చెప్పాలి, నీకు వదిలేసాను. ఈ రోజు పెట్టండి సార్, కానీ రేపు వద్దు సార్. ఈ రోజు 7 o'clock కి వి హావ్ ఏ క్లాస్. అది అయిన తర్వాత సండే ఎప్పుడో చూద్దాం, ఓకేనా? సండే ఎప్పుడు స్పెషల్ క్లాస్ చెప్పండి. ఈరోజు 7 o'clock కాకుండా 5 o'clock అలా పెట్టుకోలేను సార్. లేదురా, 5 o'clock కి ఏదో టాలెంట్ షో మీటింగ్ ఉందిరా, 4:05 నాకు మీటింగ్ ఉంది, 4 to 5:30. అందుకోసం అంటే మరి నాకు ఐడియా రేపు నుండే కదా సార్ మిడ్. అయితే చూద్దాం, అయితే చూద్దాం రా, లేకపోతే లేదురా, అదొక సాటర్డే తీసుకుందాం, ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. సార్ లేకపోతే సాటర్డే ఎగ్జామ్ పెట్టే ముందు ఒక 2 గంటల ముందు క్లాస్ తీసుకొని పెట్టుకున్నాం సార్. అలాగే దిలీప్, ఏమన్నా దిలీప్? సాటర్డే ఎగ్జామ్స్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఈవినింగ్ బెస్ట్ సార్. ఏం పెట్టుకుందాలండి. ఇంకా దట్స్ ఆల్ ఆఫ్ ద టుడేస్ లాస్ట్ సెక్షన్, ఇంకా అయిపోయింది. సో సాటర్డే నాకు ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత చూద్దాం, ఈవినింగ్ కానీ సండే కానీ ప్రాబబిలిటీ డైస్ అండ్ రిమైనింగ్ పోర్షన్, డైస్ అండ్ కార్డ్స్ అలాంగ్ విత్ ద నెంబర్స్, ఈ 3 చూద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒరే ఒక మాట చెప్పండి, నేను ఎంతమంది ఉన్నారు? నాది వైట్ స్క్రీన్ వచ్చిందా, బ్లాక్ స్క్రీన్ వచ్చిందిరా మీకు క్లాసులో? వైట్ సార్. వైట్, బ్లాక్ నచ్చలేదా? బ్లాక్ విత్ ఎల్లో కాంబినేషన్ నచ్చలేదా? రేడియం ఇదే బాగుంది సార్. ఇదే బాగుంది కదా కదా? ఎస్ సార్, ఇదే బాగుంది. బ్లాక్ స్క్రీన్ అయితే కొంచెం అమ్మాయికి నచ్చుతుంది విత్ ఎల్లో లెటర్స్. ఏం తెలియదు, ఏమంటాం? రోల్ నెంబర్ L55 చెప్తారు కరెక్ట్ గా నాకు ఫీడ్బ్యాక్. L55 నవ్వుతున్నా, L55 అరే వింటున్నావా? L55 మహమ్మద్. Thank you so much, Ravi. Thank you so much. Bye. See you.